بسم الله الرحمن الرحيم. أنا دكتورة رشا طريف، أستاذ طب الأطفال وبيدياتريك اندوكرينولوجي جامعة عين شمس. قبل ما أبدأ كلامي أحب أشكر أستاذ دكتور باسم شمس ورابطة أطباء دمياط على دعوتي إن أنا أكون مع حضراتكم النهاردة. مبسوطة جدا بوجودي معاكم، يا رب إن شاء الله التوك اللي هقولها وتضيف حاجة بالنسبة لحضراتكم. التوبيك اللي هتكلم عليه الحقيقة مش بس مهم للبيدياتريك اندوكرينولوجيست، لكن ابتدى كمان يبقى مهم بالنسبة للبيدياتريشنز. هتكلم إن شاء الله عن الديلايد بيوبرتي، وهحاول على آخر التوك أكون جاوبت على سؤال مهم جدا: is it pathological اللي هي فعلا محتاجة علاج، ولا simple delay اللي هي بيحصل لهم كاتش اب لوحدهم ومش بيحتاجوا علاج وممكن كمان ما نحتاجش نعمل لهم ريفيرال من الأول. كلنا بنشوف common scenario في عياداتنا as general pediatricians: a worried parent having a lot of questions in mind. And the problem is when the parent needs fast and solid answers from the pediatricians. طب ايه الأسئلة اللي بيجوا البيرنتس بيسألوها لنا as pediatricians أو as pediatric endocrinologists؟ أول حاجة the frequently asked questions are: what is the normal age of puberty in girls and boys؟ وفي اختلاف ولا لا؟ Is my child normal or delayed? Does he or she need treatment or not? Does delayed puberty affect other body functions or not? Does delayed puberty affect the final height of this adolescent? Could delayed puberty be hiding a serious medical illness? And lastly, does nutrition affect puberty or not? And there are decisions that need to be taken by the physician أو pediatrician لما بيتسأل الأسئلة دي. أول حاجة وأهم حاجة the thread between simple delay and pathological delayed puberty, and based on this when to refer to a pediatric endocrinologist. هو احنا أي حالة هتجيلنا هنبعتها ولا ممكن نعمل لها follow up؟ وثالث سؤال to treat or not to treat. So we are facing what we call a puberty dilemma. It's not easy at all. First of all, what is the definition of puberty? إيه هي puberty? It's a transition period between childhood and adulthood during which reproductive function is attained. And during this period, the following changes occur. طبعا above all appearance of secondary sexual characteristics. كمان حاجة مهمة جدا the adolescent growth spurt. الادolescent growth spurt مهمة جدا as a phase of growth، لأن كل واحد السبيرت بيجيب حوالي 50% of his final adult height، وبالتالي هي حاجة مهمة جدا. ثالث حاجة the gonads start to produce mature gametes. And finally major psychological changes. طيب what triggers the onset of puberty؟ ايه اللي بيخلي البيوبرتي يحصل؟ كلنا عارفين ان في during الchildhood حاجه اسمها الجوفينايل بريك او الجوفينايل بوز، ان الهايبوثالاميك بيتويتري جونادال اكسس بيبقى suppressed عن طريق CNS inhibitory effect. طيب بتبدا البيوبرتي ازاي؟ لما بيحصل release of the CNS inhibitory effect from the hypothalamus pituitary gonadal axis. كلنا عارفين من وقت الفسيولوجي ان الهايبوثالاموس secretes GnRH gonadotropin releasing hormone in the form of pulses. مهمة جدا كلمة pulses لأن ال continuous release will not trigger the onset of puberty. البulses دي بتعمل stimulation لل anterior pituitary تطلع برضو pulses of FSH and LH، وبتخلي الجونادز بعد كده تطلع sex steroids اللي هي estrogen in girls and testosterone in boys. والpulses بتاعت GnRH هي التريجر للonset of puberty what we call gonadarchy. طيب هي البيوبرتي كده بتحصل لوحدها؟ لا طبعا، البيوبرتي دي نوع من انواع الرفاهيه للجسم، مش هتحصل الا في وجود proper environment. So there are a lot of factors affecting the onset of puberty. طبعا اول حاجه and above all genetic factors. كتير جدا بنلاقي الايج of onset of puberty في الولد او البنت following البارنتس او اللي هم ايه القرايب يعني، بس اهم حاجه طبعا البارنتس. نمرة 2 nutrition، وهقول لحضراتكم دلوقتي ان البروبر نيوتريشن مهمة عشان يحصل puberty. الجنرال هيلث مهم جدا ان الجسم يكون in a good general health
بمعنى ان اي chronic illness بتحصل زي chronic renal failure, cardiac disease, thalassemia, liver disease, whatever طبعا ممكن تعمل delayed puberty. psychological الأطفال اللي بيحصل لهم psychological disturbances اللي بيعانوا من depression أو مشاكل ممكن يحصل delay في onset of puberty عشان بيحصل suppression للأكسس. الكلايمت مهم جدا جدا جدا. طبعا البيوبرتي بتحصل بدري في الهوت كونتريز زينا وبتحصل متأخر في الكولد كونتريز زي في يوروب. عشان كده ابتدينا نقول ما ينفعش اني احط رقم للonset of puberty لكل الدول زي بعض. ابتدى يبقى في population differences زي ما هقول لحضراتكم. ما ينفعش اقارن البيوبرتي في دول حاره بالبيوبرتي في دول برد. واخيرا الاكسرسايز، ولقوا انه الادولescents اللي هم practicing regular exercise بيحصل لهم delay في onset of puberty زي الباليرينز وغيره. طيب برضو I want to stress on a point انه there is a link between nutrition and puberty. بمعنى انه proper nutrition is needed for initiation and maintenance of puberty and fertility. طب ليه الكلام ده؟ ببساطة الريسيرش لقوا انه adequate caloric intake في الادولescents خصوصا في الجيرلز reflects the amount of body fat. والفات ده وجوده هو اللي بيستيموليت signals to the brain to initiate puberty and fertility. يعني البنات مثلا اللي بيعملوا دايت وبيخسوا كم كبير جدا من الكيلوغرامز في فترة قصيرة ممكن يحصل لهم puberty arrest وممكن يحصل لهم delayed puberty عشان الفات بيقل. طيب يعني معنى كده ان في puberty nutrition interaction، بمعنى انا محتاجة fat cells ومحتاجين good amount of energy ومحتاجين هرمون اسمه leptin. الثلاثة دول مع بعض بيعملوا stimulation ل certain neurons في CNS بنسميها KIS1 neurons. دي اللي مسؤولة عن انها تعمل stimulation للأكسس، هي اللي بتستيميليت البulses بتاعت الجونادوتروبين releasing hormone which stimulates the pulses of FSH and LH اللي هي بتطلع السكس ستيرويدز من الجونادز وتؤدي إلى pubertal development and spurt later on. طيب on the other hand بقى لو احنا عندنا weight loss أو undernutrition أو energy deficit، الهرمون اللي هياخد the upper hand هنا هو الجريلين وبيعمل suppression للهايبوثالامو بيتويتري جونادال axis يقوم ما يحصلش puberty أو يحصل pubertal arrest. طيب معنى كده ان الكرونيك undernutrition ليها profound effect على puberty. It delays the onset of puberty and the adolescent growth spurt. نمرة 2 it reduces the conception rate ان يحصل pregnancy أصلا. It increases pregnancy loss and abortion. كمان it decreases the muscle and bone mass لأن السكس ستيرويدز مهمة جدا في الادولescence to build البون ماس والبون mineral density والmuscle bulk at this time. معنى كده ان احنا محتاجين proper nutrition during الادولescence، محتاجين adequate amount of proteins، محتاجين fresh vegetables وfruits وgood amount of calories وlegumes وplenty of water، وكمان محتاجين الnutrients والtrace elements اللي كتير جدا جدا من الادولescents بيبقى عندهم deficiency فيها. مثلا الكالسيوم عشان نعمل building للبونز، الايرون، الزنك مهم عشان الجروث وعشان الريبرودكتيف فانكشن والبيوبرتي، وكمان الفوليت. يبقى احنا we need to supply proper nutrition to our adolescents. هرجع للجملة اللي قلتها لحضراتكم في أول التوك. The thread between simple delay and pathological delayed puberty اللي على أساسه هقول is this normal ولا delayed puberty، واللي برضو هيترتب عليه to treat or not to treat. لو بصينا على phases of pubertal development in girls هنلاقي إنه أول sign of puberty in girls هي the development of breast bud، ودي بتحصل on an average of 11 years. بعديها على طول pubic hair 11.25 years. بعد كده growth spurt بيحصل عند 11.5 to 12 years. وأخيرا الميناركي اللي هي بعد 2 إلى 3 من أول ساين اللي هي البريست بود، ودي بتحصل on the average 12 سنة ونص، ولكن ابتدى يبقى في decline في الage of menarche عشان ال weather is getting more hot and hotter than before. ده الافريج age. هل معنى كده ان كل بنت لازم تجيب النمبر ده بالظبط يا اما هقول عليها delayed؟ اكيد لا. في عندنا earliest وعندنا latest age، وده محطوط بريفرنسز اللي هو هيبقى falling ما بين highest والlowest age. We have a range بس معظم الناس هتبقى falling في الرينج اللي قلته لحضراتكم. طيب البويز بقى
عندنا الأول ساين هي beginning of testicular enlargement، ودي بتحصل عند 11 سنة ونص. بعد كده growth of the penis عند 12 and quarter years، وبعد كده appearance of pubic hair 12 سنة ونص، وبعدين growth spurt 14 سنة. هتلاحظوا حضراتكم ان growth spurt آخر حاجة بتحصل في البويز. طيب برضو السؤال اللي قلناه في أول التوك، does delayed puberty affect the height of adolescence? The answer is a very big yes. طبعا الديليد بيوبرتي هتأثر على الهايت. ليه الكلام ده؟ اتفقنا ان من ضمن الكاردينال فيتشرز of puberty هي الادوليسنت growth spurt، اللي كل واحد بيجين حوالي 50% of his final adult height. طب ايه السبب في السبيرت ده؟ حاجتين، synergistic effect of sex steroids and growth hormone. لو اي لمب من الاثنين دول affected مش هيحصل سبيرت وهيبقى الادوليسنت دوت شورت. يبقى معنى كده ان لو ما حصلش ان في good amount of sex steroid to initiate puberty مش هيحصل growth spurt وبالتالي هيبقوا shorter. طيب برضو معلومة مهمة انه الادolescent growth spurt in girls بيحصل at the start of puberty عند سن 11 ونص ل 12 سنة، انما في البويز بيحصل at the end of puberty على 13 ونص الى 14، يعني في فرق سنتين ما بين البويز والجيرلز. عشان كده كتير قوي من الامهات يبقوا قلقانين جدا، 2 توينز ولد وبنت، البنت حصل لها بيورتي وتولد وشكلها كبير وشكلها مدمزل وحلوه، الولد لسه شكله طفل وقصير وقليل. طبعا هو البنت دخلت في سبيرت والولد لسه، لان نورمالي في فرق سنتين في السبيرت ما بين ولد وبنت، يبقى انا مش مفروض اني اقارن ولد ببنت at this age group. الحاجه الثانيه the happy first period، الاهل قد ايه بيبقوا فرحانين في الفيرست menarche لما بنتهم يجي لها الفيرست period. بس الحقيقه unfortunately the bad news هنا ان الافريج height gain after menarche بيبقى حوالي 3 ل 7 سم، بمعنى البنات مش هتطول كتير بعد المناركي. عشان كده الايرلي menarche بيخلي الفاينل هايت اقصر، والبنات اللي بتتاخر في البيريدز او المناركي بيكونوا اطول. نفس الفكره في البويز، بيحصل deceleration of the height when the boys start to shave their beard، بمعنى لما يظهر الفيشيال هير وقد ايه الولاد واهاليهم بيبقوا فرحانين جدا ان الولد بقى عنده فيشيال هير، الباد نيوز هنا he will not grow much، هو كمان هيجيب برضه حوالي 5 سم بعد الابييرنس of facial hair. بعد الانترودكشن الصغيره اللي قلناها، يعني it's very important to understand معلومتين مهمين جدا before defining pubertal disorders. أول حاجة إنه there is a range of normal in both sexes، هي مش نقطة واحدة لازم كلنا نقع فيها، لأ هي range في الجيرلز وفي البويز. والحاجة المهمة إنه there are population differences، ما ينفعش أقول الage of onset في مصر وأقارنه مثلا بالدنمارك اللي هي بلد حر وعندهم population differences غيرنا خالص في الواي of food وفي weather وفي حاجات كتيره جدا جدا. عشان كده ابتدى دلوقتي يبقى في definition للcentiles وديفينيشن للاges of onset of puberty في كل population. كل population بتحط لنفسها الستاندردز اللي على اساسها نقدر to define الpubertal disorders. طيب نيجي بقى الديلايد puberty نفسها، في definitions مهمه جدا او في سؤال مهم، when to evaluate، when is evaluation warranted، او امتى اخد راي pediatric endocrinologist واقول فعلا في مشكله لازم ندور لها على حل. اول حاجه lack of breast development at the age of 13 in a girl، او lack of testicular enlargement حوالي 4 mL by the age of 14، يبقى البنات 13 سنه والاولاد 14 سنه. حاجه مهمه جدا بتبقى مست من دكاتره كتير بنسميها pubertal arrest. يعني ايه pubertal arrest؟ يعني الادوليسنت دوت بدا بيوبرتي ولكنه توقف لسبب ما، جاله تيومر، حصل له كرونيك إلنس، حصل له مشكله بعد ما كان بدا ما كملش. والديفينيشن is more than 5 years between the first and last sign of pubertal development. برضو في اللي هو lack of pubic hair by the age of 14 in girls and 15 in boys. واخيرا amenorrhea is defined as lack of menarche by the age of 15 and some references say 16. ودي حاجة مهمة لأن كتير من الأمهات بيجوا ببناتهم
قلقانين عليها. البنت عندها breast development وعندها pubic hair وعندها axillary hair ومثلا وصلت 14 سنه وما جالهاش menarche. This is normal. Wait, don't treat. This is normal لغايه 15 وبعض الريفرنسز بتقول 16. طيب الديليد بيوبرتي او بمعنى تاني الهايبوجوناديزم، الكلاسيفيكيشن بتاعتها بنقسمها 4 انواع او 4 important categories. اول حاجه واهم حاجه constitutional delay in growth and puberty، والحقيقه ان ده the most common cause of delayed puberty. You must exclude it first before jumping to other diagnoses. ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن حاجه physiological variant بيبقى فيها strong positive family history، ان بيجي طفل كان قصير as a child وبعد كده في البيوبرتي فضل قصير وحصل له كمان delayed puberty ومن غير علاج بيحصل له catch up وبيوصل للنورمال هايت. ولو فتشنا في الفاميلي هيستوري هنلاقي الاب كان كده، الخال كان كده، حد من اخواته كان كده، ودي مش بتحتاج علاج و must be excluded at first. واهم ساين ان البون ايج بيبقى delayed وان درجه ديلي البون ايج بتبقى exactly equal to the height age زي ما هوري حضراتكم دلوقتي في الكيس سيناريوز اللي هنشوفها. بعد كده في انواع باثولوجيكال فعلا وتحتاج علاج. ايه هي؟ الهايبوجونادوتروبيك هايبوجوناديزم، الهايبرجونادوتروبيك هايبوجوناديزم، ويوجونادوتروبيك هايبوجوناديزم. الباثوجينيسيس اوف delayed puberty اول نوع قلنا اللي هو الهايبوجونادوتروبيك هايبوجوناديزم. من اسمه كده كل حاجه قليله. الهايبوثالاموس بيديكريس ريليس اوف GnRH pulses لسبب ما في الهايبوثالاموس، فبيقل الريليس اوف pulsed FSH and LH وبالتالي هيقل الريليس اوف سكس ستيرويد. معنى كده ان كل الاكسس هيبقى قليل بسبب مشكله في الهايبوثالاموس او بيتويتري، ودي بتبقى مشكله سنترال. الهايبرجونادوتروبيك هايبوجوناديزم المشكله مش سنترال، مش في الهايبوثالاموس ومش في البيتويتري، المشكله في الجونادز اللي هم الاوفريز او التستيز. سبب ما بيخلي الجونادز مش بتفرز كويس سكس ستيرويدز، فبيبقى عندي very low sex steroids. الفيدباك ميكانيزم الانتيريور بيتويتري بتطلع high FSH and LH. معنى كده ان انا لما يجي لي adolescent عنده delayed puberty واقيس ال FSH وال LH لو لقيتهم low يبقى ده hypogonadotropic hypogonadism او central defect، لو لقيتهم high يبقى ده hypergonadotropic hypogonadism اللي هي المشكله في الجونادز. وممكن كمان الاقيهم completely normal حاجه اسمها eugonadotropic hypogonadism. طيب اول حاجه الهايبوجونادوتروبيك هايبوجوناديزم زي ما اتفقنا مشكله سنترال في الهايبوثالاموس او في البيتويتري، قد تكون congenital or acquired. الcongenital ممكن يكون فيه isolated defect or deficiency in GnRH secretion، وممكن تكون حاجه لوحدها وممكن تبقى associated with smell affection اللي هو كالمان syndrome الشهير جدا، وممكن تكون جزء من panhypopituitarism ان هي كمان بقيه البيتويتري هرمونز affected، وممكن تكون syndromic جزء من syndrome عامل hypogonadotropic hypogonadism زي البرادر-ويلي syndrome، النونن syndrome، والباردت-بيدل syndrome. طيب في اسباب acquired ممكن تعمل لنا hypogonadotropic hypogonadism، اهمها CNS tumors واشهرها في الاطفال الكرانيوفارنجيوما. ممكن تبقى CNS trauma، ممكن تبقى cranial irradiation في الأطفال اللي عندهم لوكيميا اللي بياخدوا irradiation فترات طويلة وجلسات كتيرة. ممكن أي chronic illness زي ما اتفقنا يعمل pubertal arrest أو delayed puberty سواء renal, hepatic, cardiac وغيره. ممكن تكون chronic undernutrition زي ما اتفقنا النيوتريشن مهمة جدا to start and maintain puberty. ممكن الأنوركسيا نيرفوزا البنات اللي دايما عايزين يبقوا very thin و psychologically disturbed وبيبقوا undernourished لانهم بيعملوا induction of vomiting وعندهم poor self esteem، دول برضو بيحصل لهم delayed puberty. برضو اتفقنا الفيميل athletes ومن اشهرهم الباليرينز، خلاص دول برضو بيبقى عندهم delayed puberty وبيحصل لهم suppression للhypothalamo pituitary gonadal axis. طيب في endocrine problems بتبقى associated with delayed puberty زي مثلا growth hormone deficiency، زي الhypothyroidism، uncontrolled diabetes، الكوشنج سيندروم وحاجات تانية. واهم حاجه هنا اني اصلح الاندوكراينال بروبلم. في ادويه زي الستيرويدز والماريجوانا البرولونج يوز ممكن يدخل برضو في delayed puberty.
بعد كده عندنا بقى النوع الثاني اللي هو الهايبر جونادوتروبيك هايبوجوناديزم، وده بيختلف في البويز عن الجيرلز. اتفقنا ان سببه انه الجونادز نفسها فيها مشكله. في الجيرلز جونادال ديسجينيسيس، واشهر واهم سبب اللي لازم نعمل له اكسكلوجن التيرنر سيندروم. ممكن يكون ovarian failure secondary to chemotherapy radiotherapy برضه في اللوكيمياز وفي الحاجات التيومرز الثانيه، وممكن يكون نونن سيندروم. طيب في البويز ممكن يكون seminiferous tubular dysgenesis، واشهر واهم سبب لازم to be excluded هو الكلاين-فلتر syndrome. وممكن testicular failure secondary to anorexia cryptorchidism chemotherapy radiotherapy او نونن syndrome. وما ننساش الجولدن رول هنا ان hypergonadotropic hypogonadism you must do a karyotype and exclude chromosomal defects. ثالث نوع eugonadotropic hypogonadism، وده بيحصل في البنات، بمعنى بنوته جايه لي بديليد puberty او menstrual disturbances والاف اس اتش والال اتش طالعين نورمال. ممكن تكون سببها congenital anatomical defects زي مثلا imperforate hymen او vaginal atresia او vaginal aplasia. ممكن تكون prolactinoma مطلعه prolactin اللي هو بيعمل suppression لجونادوتروبين production. واخيرا سبب مهم جدا اللي هو البوليسيستيك اوفري سيندروم البي سي او اس، اللي فعلا ابتدى يبقى very very common these days زي ما هوري لحضراتكم في الكيس سيناريوز. طيب دي كانت اسباب الديليد بيوبرتي in general والكلاسيفيكيشن والباثوجينيسيس. طيب انا دلوقتي جالي adolescent ولد او بنت عنده delayed puberty، ايه البوينتس اللي في الهيستوري والاكزامينيشن اللي تهمني؟ اول سؤال واهم سؤال، is puberty totally absent or arrested؟ بمعنى هل فعلا البنت وصلت 13 والولد وصل 14 ومفيش اي sign of puberty؟ ده اللي هو delayed، ولا فعلا هو بدأ pubertal signs testicular enlargement in a boy أو breast development in a girl وحصل pubertal arrest لأي سبب؟ لازم أسأل على history of drug intake، لازم أسأل على surgery و irradiation سواء cranial irradiation للpituitary والhypothalamus أو gonadal irradiation. الفاميلي history is a very important clue. هسأل على age of menarche of the mother. When did the father start to shave؟ هسأل على history of constitutional delay in the family. الطفل اللي فضل قصير 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 وبعدين شد وطول وبقى طبيعي بعد ما كان عنده delayed puberty غير علاج، دي متكررة جدا جدا جدا. ولازم أسأل على history of infertility in the family. بمعنى كده الفاميلي history لوحده ممكن يديني معلومات كتيرة جدا. هسأل على history of undernutrition أو nutritional problem. هبص على أي dysmorphic features، ممكن تكون تيرنر، ممكن تكون كلاين-فلتر، ممكن تكون برادر-ويلي syndrome وبريزنتنج بديليد puberty. السمل، احاول اعمل assessment للسمل مع ان مش سهل قوي يعني في الاطفال والادolescents عشان to exclude Kalman syndrome. برضو الانثروبومتريك assessment مهمه جدا بالنسبه لنا، ان انا بقيس الويت وبقيس الهايت. بالنسبه للويت هدور على under nutrition، لو حسيت ان الادolescent ده هو under nourished ممكن يكون ده سبب، وهسال هل هو حصل له rapid weight loss في الفتره الاخيره ولا لا. برضه هدور على obesity لان ممكن تكون البنت دي polycystic ovary syndrome presenting with obesity. الهايت، اتفقنا ان الادolescents اللي عندهم delayed puberty هتوقع انهم يكونوا shorter than the normal عشان ما حصل لهمش growth spurt، فده برضه هيبقى another clue. بعد كده لازم اعمل proper Tanner staging، والتانر staging زي ما حضراتكم عارفين هو عباره عن 5 stages. Tanner stage 1 اللي هي no signs of puberty، وبنمشي بعد كده 2 3 4 لغايه Tanner stage 5 اللي هو الفول adult development. في البنات بنعلق على البريست والبيوبيك هير والاكسيلري هير، بنقول BPA مثلا B1 P1 A1. في البويز بنعلق على الجينيتاليا التستيكولار سايز والبينايل لينث وبنديها G1 سكور، بعد كده البيوبيك والاكسيلري هير، فمثلا هقول G2 P2 A2. يبقى لازم نعمل proper Tanner staging. طيب ايه الانفستيجيشنز اللي هنعملها في حد عنده delayed puberty؟ اول واهم شيء والجولد ستاندرد تيست هو الجونادوتروبين releasing hormone stimulation test. طيب ينفع اعمل بيزل
لا، هو الحقيقه الستيميوليشن تيست هو الجولد ستاندرد، لاني انا مش هقدر القط البوردر لاين كيسز الا بالستيميوليشن تيست، خصوصا في الادوليسنس. ببساطه شديده احنا بنحقن سبكيوتينيوس جونادوتروبين ريليسنج هرمون، وبعد كده بنقيس FSH and LH، ومعاهم التستوستيرون في البويز والاسترادايل في الجيرلز. ويعني مش عايزه ادوش حضراتكم، عندنا كات اوف فاليوز لكل وقت، وحاجات للبنات وحاجات للولاد to define delayed puberty. مهم جدا نطلب التست ده. البون ايج كلنا عارفينه، اللي هو plain x-ray left hand and wrist، ومتوقعين ان يكون البون ايج delayed عشان ما حصلش growth spurt وعشان ما فيش sex steroids كفايه. البلفي abdominal ultrasound مهم في الاولاد، يمكن تكون undescended testis abdominal، وممكن في البنات ابص على اليوتراين لينث والاوفاريان فوليوم، وابص لو في سيستس في الاوفريز عشان البوليسيستيك اوفري سيندروم. cranial MRI بنعمله امتى؟ لو حصل late onset growth failure او pubertal arrest، واحد كان كويس جدا ما فيهوش اي مشكله وفجاه ابتدى ما يطولش بقاله فتره زمنيه وكمان عنده pubertal arrest، او من الاول لو في congenital pituitary defect لو احنا شاكين في حاجه congenital. تاني I'm stressing karyotype is very important and indicated في أي حالة hypergonadotropic hypogonadism. لو لقينا الجونادوتروبينز عالية في حد عنده delayed puberty we must do a karyotype. علاج الdelayed puberty هو إحنا عايزين نعمل إيه في حالة الdelayed puberty؟ إيه الaims بتاعتنا وإحنا بنعالج؟ Is it only to start and maintain puberty؟ ايوه اكيد طبعا احنا عايزين نعمل secondary sexual characters وعايزين to maintain البيوبرتي، لان الولاد دول فعلا بيبقوا psychologically upset. بس احنا لينا اهداف تانية مهمه جدا to achieve a good final height، لان زي ما اتفقنا البيوبرتي affects الجروث، هيبقى قصير اكتر من سن. محتاجين to acquire a good bone mineral density، لان السكس ستيرويدز مهمه جدا to build a good bone mineral density. محتاجين to achieve a normal sexual function and fertility. معنى كده ان القصه مش بس اني اعمل secondary sexual characters، it's a real challenge that we are facing when treating those adolescents. علاج الdelayed puberty ينقسم ل 2 parts. اول حاجه طبعا treatment of the cause، مثلا لو tumor it must be resected، لو chronic illness it must be treated، لو malnutrition او undernutrition بنعمل nutritional support، لو endocrine problem لازم to supply deficient hormones and so on. وطبعا بندي sex steroid replacement therapy. في الأولاد بنبدأ ب very low dose testosterone وبنزودها gradually لغاية ما نوصل للadult doses. في البنات بنبدأ ب small doses of estrogen ونزود gradually لغاية ما يحصل spotting، بندخل progesterone وبعدين بنكمل بالcyclic therapy ونكمل بعد كده contraceptive pills. بعض الأسباب بتحتاج just a push، وبعض الأسباب بتحتاج علاج lifelong على حسب برضه. وفي نقطة مهمة إن التريتمنت is individualized. طبعا عندنا protocols وإحنا following general protocols، ولكن مش كل واحد زي التاني. يعني دايما بقول كل patient has got his own أو her own story، فأنا بعمل tailoring للتريتمنت according to each story. برضه السكس ستيرويدز أنا دايما بقول عليها هي سلاح ذو حدين. لو اديناها صح هنشوف ماجيك، هنشوف marvelous response. In good doses احنا we will improve the final height and initiate puberty. لو اديناها very large doses احنا ممكن نعمل epiphyseal closure ونقلل الفاينل height. عشان كده it's very important to do them properly and to tailor the doses and individualize them according to each case. كل اللي انا قلته ده كان الريفيو بارت، الكلام النظري. انا بحب دايما الحقيقه ان انا اطبق الكلام اللي قلناه، اني احكي لحضراتكم شويه كيس سيناريوز نطبق الكلام النظري اللي قلناه عشان نشوف فعلا من واقع الحياه كده الحالات بتيجي ازاي وبنعمل فيها ايه. هوري حضراتكم شويه كده كيس سيناريوز انا شفتهم فعلا، دول ريل كيسز كلهم جم البرزنتيشن بتاعتهم كانت delayed puberty، منهم اللي طلع simple delay وما احتاجش علاج، ومنهم اللي طلع pathological delayed puberty واحتاج علاج. وده يورينا قد ايه السبيكتروم اوف presentations of delayed puberty varies. ممكن تكون حاجه بسيطه جدا مش محتاجه حاجه، وممكن تكون كارثه كبيره جدا زي ما حضراتكم هتشوفوا ومحتاجه urgent management. والسؤال المهم في كل حاله was to treat or to wait. خلينا نشوف الحالات دي، هحكي لحضراتكم السيناريوز دي كلها ونشوف مع بعض كده
حصل فيهم ايه؟ كيس نمبر 1 ولد اسمه يوسف ده عنده 14 سنة. He came to me because he had delayed puberty. Tanner stage 1. لما بصيت على التستيكولر it was very small 3 mLs. احنا قلنا انه البيوبرتي بتبقى 4 ده 3. وكمان الولد ده كان قصير جدا. He was very short. His height standard deviation was -4. Systemic examination was completely normal. وكمان the father gave history of being short وهو كمان حصل له delayed puberty but catched up his height after puberty. بابا كمان كان قصير وهو صغير والبيوبرتي اتأخرت بس حصل له catch up وبقى كويس. لما بصيت على الجراف chart بتاعت الولد ده he was born completely normal. الويت واللينث كانوا طبيعيين at birth. وبعد كده ابتدى to decelerate. ابتدى يبقى تحت الكيرف as a child. وابتدى to decelerate more and more at the age of adolescence. وكمان حصل له delayed puberty فابتدى يبان أقصر كتير قوي من زمايله. الانفستيجيشنز اللي عملتها له عملنا روتين لابس طلعت completely normal. عملنا celiac screening ودي حاجة مهمة جدا في أي حد عنده delayed puberty أو عنده short stature حتى لو مش بيشتكي من أعراض الceliac disease. thyroid functions كانت normal والgrowth hormone by clonidine stimulation كان normal. يعني كل بروفايل طبيعي. بس عشان الولد ده جه بديلي puberty لازم نعمل زي ما اتفقنا GnRH stimulation test. طلع ايه؟ low FSH, low LH and low testosterone. معنى كده ان الولد ده عنده انهي نوع من الهايبوجوناديزم؟ hypogonadotropic hypogonadism. لما عملنا البون ايج للولد ده plain x-ray left hand and wrist طلع ان البون ايج بتاع 10 سنين وهو 14. ولما حسبنا الهايت ايج طلع برضه ديليد بنفس درجه الديلاي اللي هي 10 سنين. معنى كده ان الولد ده البون ايج is exactly equal to the height age. على طول the diagnosis without thinking is constitutional delay in growth and puberty. طيب نعالجه نديله سكس ستيرويدز ولا نستنى؟ طبعا نستنى. كل اللي بنعمله ان احنا بنعمل ري اشورنس وبنقول له اصبر هتشد لوحدك هتبقى كويس هتخش في بيوبرتي والهايت هيبقى نورمال. اللي حصل ان الولد ده جاني تاني بعد 6 شهور psychologically upset. مش راضي خلاص يروح المدرسه والناس بتتريق عليه وبيقولوا له انت شكلك طفل. اضطريت اديله very low dose of testosterone. عملت ايه؟ It initiated the puberty and the growth spurt. الولد حصل له very nice catch up in his height and puberty. وصل طوله 180 سنتي زي باباه بالظبط. هو انا كده عالجته؟ انا ما عالجتوش. انا just اختصرت الوقت. كان هيحصل كده من نفسه بس احيانا بيبقوا psychologically distressed جدا. طب ايه conclusions من حالة يوسف؟ Constitutional delay in growth and puberty is a very common cause of short stature and delayed puberty. لازم نفكر فيه أول حاجة. It's much more common in males. A positive family history of short stature and delayed puberty is usually present في معظم الحالات. Patients must have a delayed bone age and the bone age is exactly equal to the height age. ودي أهم important, it's the most important diagnostic point. أهم من إن اللابس كلها normal. Patients are clinically free with low FSH, LH and testosterone. Patients reach a normal final height and normal puberty without treatment. كل اللي بنعمله إن إحنا بس بنعمل لهم reassurance ولو هم upset بنضطر ندي very low dose of sex steroid. The second case is إياد. إياد ده ولد عنده 12.9 years. الولد ده كان completely normal ما عندوش أي مشاكل. He was growing very well وبدأ puberty. بس حصل له growth failure, secondary growth failure. بقاله 5 أو 6 شهور مامته بتلاحظ إنه ما بيطولش خالص. -2.5 standard deviation height. وكمان بدأ his puberty بصيت على التستيز لقيتها 4 ml. ابتدى puberty بس حصل له pubertal arrest. مفيش progress. والأم ادت history of deterioration in his vision. مش شايف كويس وسكوينت. وحصل له كمان recently headache and projectile vomiting and a clear deterioration in his school performance. مامته بتقول كان شاطر وبيطلع الأول مش قادر يركز مش قادر يعمل حاجة في المدرسة والمدرسين بيشتكوا منه جدا. لما بصيت على الجروث تشارت بتاعت إياد الولد فعلا كان completely normal طول عمره لغاية من 6 شهور he stopped growing. حصل plateau للهايت. والولد ده فعلا started his puberty بس ما حصلوش progress. حصل له pubertal arrest. معنى كده ان في حاجه جدت عليه في مشكله حصلت فيه. برضو عملنا investigations. الروتين لابس بينت شويه انيميا. celiac screening كان negative.
لما عملت له thyroid functions الفري تي 4 والتي اس اتش هم الاثنين كانوا قليلين، يعني ده central hypothyroidism. لما عملت له البيك growth hormone by 2 tests clonidine and insulin it was very low، يعني عنده growth hormone deficiency. والبون ايج كان delayed، الولد 12 ونص طلع البون ايج 11، يعني الموضوع ما بقالوش كتير قوي، الديلي مش جامد قوي. بس احنا القاعده بتقول when you find more than one pituitary hormone deficiency you must search for the rest of pituitary hormones، وهو ده اللي احنا عملناه. عملنا كمان الكورتيسول والاي سي تي اتش 9 اي ام طلع قليل، الصوديوم والبوتاسيوم كانوا completely normal، وعشان هو حصل له pubertal arrest عملنا الجي ان ار اتش stimulation test، لقينا low FSH low LH low testosterone، يعني انهي نوع؟ hypogonadotropic hypogonadism. يبقى لما نلخص كده حاله اياد، الولد ده عنده pan hypopituitarism، low thyroid low growth hormone low cortisol and ACTH ولو gonadotropins، يبقى دي على طول acquired pan hypopituitarism، دي الحاجه اللي جدت عليه. طيب ايه الارجنت انفستيجيشن اللي لازم اعملها للولد ده فورا؟ الولد ده كان نورمال وفجاه حصل الكلام ده، طبعا لازم نعمل MRI سيلا تيرسيكا as urgent as possible. لقينا very big cystic craniopharyngioma في الولد ده، والحقيقه التيومر كانت resected by very well trained neurosurgeons، عملت حلو جدا، والولد اخذ هرمون ريبليسمنت ثيرابي لكل الهرمون ديفيسيتس اللي عنده، وحصل له beautiful catch up in his growth and he resumed his puberty and he's doing very well now. طب ايه conclusions من حالة اياد craniopharyngioma؟ A child who was growing well and started to have a poor growth velocity or pubertal arrest must be thoroughly investigated. مهم جدا جدا، ممكن تكون tumor، ممكن تكون chronic illness، عادة بتكون كارثة، secondary growth failure والpubertal arrest. Craniopharyngioma is rare but it's the most common brain tumor in children. لازم ندور عليها خصوصا لما يبقى عندنا more than one pituitary hormone defect. Any case of panhypopituitarism must perform MRI سيلا تيرسيكا حتى لو ما عندوش neurological signs. Case number 3 is Mariam. Mariam دي بنوتة عندها 13 سنة ونص. She came to me because she has delayed puberty. She was in Tanner stage 1, breast development 1. مفيش أي sign of puberty مع إنها 13 سنة ونص. And she was very short, minus standard deviation. وزنها طبيعي وحسيت إنها شوية dysmorphic but not so dysmorphic. الأم بتقول إنها اتولدت قصيرة، طولها 43 سنتي، والبirth weight she was small for gestational age 1.8 kilograms. وكمان الأم بتقول إن البنت حصل لها swelling في الدورسم of her hands and feet، بس ساعتها بتوع الفاسكولار سيرجري لما شافوها ما لقوش تفسير واضح ومحدش عرف ليه إيديها ورجليها مورمين، والموضوع ده راح لوحده. البنت كمان مامتها اشتكت إن عندها mathematical problems at school، مشكلتها إن عندها مشاكل في الماث والحساب بس معقولة في بقية المواد. لما بصيت على الجروث تشارت بتاعت مريم، البنت من ساعة ما اتولدت لغاية ما شفتها وهي سنها 13 سنة ونص كانت دايما below the curve، وبرضه كان عندها delayed puberty. routine labs والceliac screening والthyroid functions والgrowth hormone كلهم كانوا completely normal. ولما عملت لها GnRH stimulation test لقيت المرة دي بقى حاجة مختلفة، ال FSH وال LH very high والاسترادايل low، يعني البنوتة دي عندها hypergonadotropic hypogonadism. طيب البون ايج كان delayed 11 سنة، وعشان هي dysmorphic عملنا echocardiography والتراساوند لقينا partial horseshoe kidney. طب ايه الموست important investigation اللي كان لازم نعملها في البنوتة دي؟ بنوتة شوية dysmorphic وعندها hypergonadotropic hypogonadism، طبعا لازم نعمل لها karyotype، لقيناها 45X Turner syndrome وتشخصت كده، وعلى طول بدأنا growth hormone وسكس ستيرويد. البنت حصل لها very good catch up in her growth وبدأت فعلا البيوبرتي، حصل لها breast stage B2 وفضلت ماشية كويس جدا لمدة سنة. جات لي بعد سنة من الفول اب واحنا كنا بنتقابل مثلا كل 3 شهور، بعد ما كملت سنة ابتدت البنت يحصل لها plateauing in her height، ابتدت ما تجيبش growth velocity كويسة ووقفت على B2 breast stage 2، حصل لها pubertal arrest، يبقى في مشكلة جدت عليها.
عملت لها الروتين لابس طلعت نورمال، وي ريبيتد ذا سيلياك سكرين ات واز نورمال، بس المره دي بقى لما عملت لها الثايرويد فانكشنز لقيت التي 4 واطي والتي اس اتش عالي، يعني برايمري هايبوثايرويدزم، مع انه قبل كده كان نورمال. وعشان هي تيرنر مهم جدا تو اكسكلود الاوتو اميون ديزيز لانه كومن فيهم، عملنا الانتي ثايرويد انتي بوديز وطلعت بوزيتيف. ولما عدنا البون ايج المره دي، البون ايج كان ديليد 4 سنين بعد ما كان ديليد سنتين، ده برضو بتاثير الهايبوثايرويدزم. معنى كده ان البنوته دي developed autoimmune hypothyroidism. عادي جدا بدأنا ال ثايروكسين، وبعد ما دخلنا ال ثايروكسين وحصل نورماليزيشن للثايرويد فانكشنز، ابتدت البنت دي رجعت تطول تاني، والبيوبرتي بروجريس على السكس ستيرويدز، والدنيا مشيت كويس جدا، والفاينل هايت والبيوبرتي are very good now. الكونكلوجنز من حالة التيرنر دي ايه؟ أول حاجة وأهم حاجة الكاريوتايب must be done to any girl with short stature and delayed puberty، حتى لو كانت مش dysmorphic، حتى لو كانت شكلها طبيعي خالص. Karyotype must be done to any girl with hypergonadotropic hypogonadism. Short stature and delayed puberty are cardinal features of Turner syndrome. برضو ال Turner girls could have normal growth hormone، ساعات بيبقى عندهم growth hormone resistance أو insensitivity مش deficiency، عشان كده they need higher doses of growth hormone. Turner girls are more liable to autoimmune diseases like celiac disease and Hashimoto's thyroiditis زي ما حصل في البنوتة بتاعتنا. The presence of associated untreated autoimmune disease weakens the response to growth hormone and sex steroid. يعني لو حصل حاجة لازم أصلحها الأول عشان تستجيب على الجروث هرمون والسكس ستيرويد. رابع حالة بنوتة اسمها فاطمة. البنت دي عندها 15 سنة. البنت دي كانت جاية تشتكي إن هي عندها progressive weight gain، وزنها عمال يزيد، وكمان عندها excessive growth of coarse body hair، عندها هيرشوتيزم في الفيس وفي الشين والموستاش اريا والشست والليمز، حقيقي كانت هيرشوت very much. كمان كان عندها اكني في الفيس and in her back. البنت دي حصل لها ميناركي عند سن 13 سنة، بس بعد كده حصل لها secondary amenorrhea وابتدى يحصل لها menstrual disturbances. There is no history of medications whatsoever. الفاميلي history, the parents are not consanguineous ومفيش similar condition in the family. Her mother developed menarche at the age of 12 and a half, normal, and her periods are regular. لما شفت البنت دي she was clearly depressed الحقيقة and very shy because she's obese and she's got a lot of hair in her face. الهايت كان normal بس she was very obese. Her body mass index standard deviation was plus 2.2. She's obese. والأهم من كده الابdominal obesity، إن هي كانت بطنها الwaist hip ratio SDS كانت very high plus 2.7. Her Tanner stage كان breast stage 3, pubic hair 4 and A2، والهرشوتيزم كان واضح جدا في الأماكن اللي قلناها. وكمان كان عندها androgenetic alopecia واخدة central part of her head. وحاجة مهمة جدا hyperpigmented dark areas اسمها acanthosis nigricans في الأكزيلي وفي الجروينز وفي النيب اللي هي signifying a metabolic disorder. عملنا الهرمونال بروفايل بالبنوتة دي عشان هي طبعا عندها delayed puberty وamenorrhea. لقينا ان ال FSH وال LH والاستراتايل completely normal، مفهومش مشاكل، بمعنى ان ده eugonadotropic hypogonadism. بس لقينا حاجة تانية مهمة جدا جدا، very high total and free testosterone وadrenal androgens. معنى كده ان البنوتة دي عندها eugonadotropic hypogonadism with hyperandrogenism. وعشان البنوتة دي obese وعندها abdominal obesity ولقينا عندها الacanthosis nigricans، كان لازم to assess her metabolic profile. لقينا ان fasting blood glucose في الهاي normal يعني 93 milligrams per dl. The high serum insulin 66 microinternational unit. Glucose insulin ratio was impaired. The oral glucose tolerance test revealed impaired blood sugar 143 milligrams per dl. معنى كده ان البنوتة دي عندها impaired blood sugar وعندها insulin resistance as well. وكمان لقينا عندها dyslipidemia. The fasting cholesterol, triglycerides and LDL were very high وال HDL was very low. معنى كده ان البنت دي مش بس البيبرتال هرمونز فيها مشاكل، لا دي عندها features of metabolic syndrome. يبقى انا لما ابص على البنوته دي عندها eugonadotropic hypogonadism وobese وعندها metabolic syndrome وhyperandrogenism، ايه الحاجه الراديولوجيكال اللي لازم اعملها
في البنوته دي؟ على طول لازم اعمل pelvic ultrasound، ابص على الاوفريز. وعايزه to stop a little bit عند النقطه دي. مش كل بنت او ست هنلاقي عندها سيست او اتنين هتتشخص polycystic ovary syndrome. لا، دي ليها كرايتيريا معينه. لازم يكونوا more than 12 follicles at least 2 to 9 millimeters in diameter، ولازم يكون في bilateral increase في الاوفريان فوليوم، يعني حوالي 10 mLs، وساعات بتاخد شكل كده السترينج اوف بيرلز كانه عقد لولي واخد الحرف بتاع الاوفري. بس المعلومه الجديده جدا ان مش كل حالات البوليسيستيك اوفري لازم يكون عندها سيست في الاوفري. في نوع جديد دلوقتي موجود اسمه اسيستيك PCOS، بس الكلاسيك ايه ان لازم يكون ده موجود بالمواصفات اللي احنا قلناها. انما لو لقينا سيست او اتنين مش هشخصها طبعا بوليسيستيك اوفري. يبقى البنوته فاطمه دي اتشخصت polycystic ovarian syndrome as a part of metabolic syndrome. طب نعمل لها ايه البنت دي؟ اهم حاجه اللايف ستايل تشينج، الويت لوس. البنت دي she was put on a diet وregular exercise. بدات اورال ميتفورمين اللي هو جلوكوفاج او السيدوفاج عشان الانسولين ريزيستنس، لان برضو الانسولين ريزيستنس will exacerbate الهايبر اندروجينيزم اللي عندها. وعشان المنسترال irregularities she was put on combined oral contraceptive pills. طيب ايه الكونكلوجنز من حاله البي سي او اس دي اللي هي البنوته اللي اسمها فاطمه؟ اولا انه الادolescent girls with PCOS present with amenorrhea and or menstrual irregularities. ان البي سي او اس girls are eugonadotropic، هنلاقي الاف اس اتش والال اتش completely normal. ان الادolescent girls with PCOS are usually obese، معظمهم obese، مش كلهم، بس اهم حاجه الابدومينال او اللي هي الابدومينال فات او الابدومينال اوبيسيتي، ان احنا بنلاقي الويست هيب ريشيو عالي and other features of metabolic syndrome that should be treated as well. يعني انا مش بس هعالج الجزء بتاع الهايبر اندروجينيميا ده، انا كمان لازم اعالج الميتابوليك بارت. طيب عايزين نلخص او نعمل رابينج للكلام اللي احنا قلناه مع بعض. طيب احنا شفنا قد ايه السبيكتروم اوف كيسز ممكن يكون مختلف. حالات الديليد بيوبرتي ممكن تكون ببساطه كده constitutional delay in growth and puberty، مش محتاج علاج، مش محتاج يبقى ريفيرد، هيحصل له كاتش اب لوحده في الجروث والبيوبرتي. وممكن تكون حاجه مشكله فعلا when treatment is indicated، سواء كانت هايبو او هايبر او eugonadotropic hypogonadism زي ما حضراتكم شفتوا. وشفتوا حضراتكم قد ايه الواي اوف مانجمنت بيختلف. هي مش القصه ان انا ادي سكس ستيرويدز وخلاص، مش القصه ان انا to initiate puberty وخلاص، احنا لينا تارجت ثانيه بنحاول نوصلها. And this shows you how puberty is a really complex and complicated process. And not only that, there are a lot of puberty stories. حقيقي puberty is not that simple. And I just tried to simplify it a little bit، ويا رب أكون نجحت في كده، بس حقيقي puberty is a difficult thing. It's a very complex thing. طيب كلنا عارفين قد ايه it's really difficult to deal with our healthy teens. حقيقي اللي عنده teenager هيحس وهيفهم بكلامي كويس. ليهم their own way of thinking وليهم their own psychological changes. التعامل معاهم حقيقي صعب. طيب what if there is a medical problem concerning their puberty؟ كمان لو هو عنده مشكلة في puberty، لا they could drive their parents crazy. الأهل فعلا بيجوا منهارين والولاد بيجوا منهارين. حقيقي it's a difficult task to deal with. So what؟ هل delayed puberty ليها impact؟ أكيد ليها impact. أول حاجة السايكولوجيكال بيردن اللي بيحصل للادوليسنتس دول، وبالتالي للبيرنتس بتوعهم ولعائلاتهم ولأهاليهم. في منهم كانوا أبطال رياضيين خرجوا من الفريق عشان هم حاسين إنهم أثر وما عندهمش puberty، والناس بتتريق عليهم وتقول لهم إن شكلكم صغير ومش على قد سنكم. في منهم كانوا متفوقين جدا دراسيا واذكياء وشطار، بس مش عايزين يروحوا المدرسه عشان الناس بتتريق عليهم. حقيقي there is a lot of psychological burden في الولاد دول اللي محتاجين ناخد بالنا منه. الأهم كمان it could be the key to diagnosing a serious medical problem. حضراتكم شفتوا إنها ممكن تكون tumor، إنها ممكن تكون chronic illness جاية لي في صورة delayed puberty، ممكن تكون حاجة chromosomal زي تيرنر أو Klein-Filter. قد إيه الموضوع مهم وبيأثر على ال quality of life of those adolescents and their parents and families as well, which is really important. وهنا أنا بقول the state of the art is to ask ourselves a very important question. What lies behind the wall of delayed puberty؟ يعني إيه الجملة دي؟ يعني أما يجي لي adolescent delayed puberty، مش كل همي إن أنا
اديله sex steroids and to initiate puberty and to have secondary sexual characters. لا، ده انا لازم اعرف ايه اللي ورا delayed puberty. What lies behind the wall؟ سببها ايه؟ هل هي حاجه سيمبل وبسيطه زي الكونستيتيوشنال ديلاي ومش هحتاج اعالجها، ولا ممكن تكون مشكله كبيره تستدعي العلاج؟ سببها ايه؟ هايبو ولا هايبر ولا يوبرالتروبيك، عشان اقدر اشخص واعالج على اساس ده واوصل بيه للنورمال او للتارجت بتاعي. عشان كده systematic stepwise approach is needed for early diagnosis and treatment of delayed puberty. عشان هيترتب على كده سؤال مهم جدا: which way shall we go؟ احنا بنبقى واقفين قدام حاله الديلايد بيوبرتي، قدامنا طريقين. طريق بيقول لي ده سيمبل ديلاي ومش محتاج علاج ويروح البيت ويطمن ومش هيحصل له اي حاجه، وطريق تاني بيقول لي لا، ده pathological delay، لازم اعرف سببه ولازم اعالجه ولازم اعرف ايه اللي تسبب فيه، لان ممكن تكون فيه مشكله dangerous hiding behind delayed puberty. عشان كده early diagnosis and treatment of delayed puberty helps to optimize the final height and to improve the quality of life. والأهم من كده we must break the wall behind delayed puberty. لازم نفتش ورا الحالات دي، نعرف سببها ايه، البيوبرتي ديليد ليه، اكيد هنعالجها وهنوصل معاها الحل ان شاء الله، بس لازم ندور على الاسباب والانواع ونعالج على اساس سليم. وعشان نعمل كده لازم نشتغل as a team. البيدياتريك endocrinologist والبيدياتريشن مع بعض hand in hand. الحالات دي بتيجي لحضراتكم، بتيجي للبيدياتريشنز، مش بتجيلنا احنا. اي اب او ام قلقان على البيوبرتي بتاعت ابنه بيروح للبيدياتريشن اللي هو متعود عليه وبيودي له الطفل من وهو صغير. البيدياتريشن هو اول واحد هيقابل الناس دول وهيشوف الشكوى بتاعتهم. عشان كده مهم جدا ان احنا to coordinate together، ان البيدياتريشن يشخص الديلايد بيوبرتي ويعرف ده سيمبل ديلاي ومش محتاج يبعته، ولا فعلا في مشكله وهو محتاج to refer to a pediatric endocrinologist. عشان كده working as a team is very important to reach our final target، عشان نقدر to win the challenge of diagnosing and treating such really difficult cases. وانا بقول كده لان انا بشوف الحالات دي فعلا challenging ومحتاجه special management. بشكر حضراتكم. ارجو يا رب يعني ان انا اكون التوك بتاعتي قدرت تضيف حاجه او زودت معلومه. كنت سعيده جدا باسئله حضراتكم، وبشكر تاني الدكتور باسم شمس على دعوتي ورابطه اطباء دمياط. كنت سعيده جدا جدا وتشرفت بوجودي مع حضراتكم، وبشكركم تاني، وان شاء الله نكون مع بعض تاني بعد كده. ميرسي.